ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم يا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم يا من يخلق صاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم يا سيدنا يا
وسلم وبارك عليه وعلى آله بنية القبول تمام كل صون ومعمول إلى حضرة سيدنا ونبينا وحبيبنا وشبينا الرسول وحبيب بيت الكرام ثم الصحابة والقرى والتابعين والتابع التابعين وتمسنا يوم الدين من الأولياء والشهداء والعلماء والصالحين خصوصا إلى أرواح جميع معلمنا وشيخنا وأساتذتنا في الدين
الدين المتصلين بسند إلى سيد المرسلين أصولهم وفروعهم وتلامذتهم أجمعين بأن الله تعالى الكريم الرحمن الرحيم المنان يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويعين علينا وعلى أولادنا وذريتنا أجمعين وأزواجنا ولبيوتنا ووالدينا وأمهاتنا وأحبابنا وقرباتنا وأصدقائنا وجيراننا وإخواننا وأخواتنا إلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لمن حضر بهذا المجلس من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحات ولحظات وخصوصيته وكراماته في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا محبتهم ويتوب على ملتهم ويحصرنا في سمرته من غير سابقة عذاب ولا حساب بنية السبل والمن والرسوخ وصلح الجسد والروح وتوبة النفس والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة وأن الله يمنعنا بالشفاء واللطف لنا خاصة ولإخواننا المؤمنين عامة ويرزقنا صحة في تقوى وطول العمر في حسن عمل ورزقا حلالا واسعا طيبا واضحا في نعيم كلمة الدين والإخلاص والصدق واليقين وأن الله يقضي حاجاتنا وينغفر قلوبنا وقوالبنا وعن تقامنا والعفاف والمتعة الإنسان والإيمان بلا محنة ولا امتحان حق سيدي ولا عدن وبكل نية صالحة وعلم شيخنا بسر النبي وبآل النبي وبسر صلاة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة لنا إلا ما ألهمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين وظهر الداهرين الحمد لله على نعمه المتكاثرة وآياته المتواترة ومنانه الغامرة والصلاة والسلام على سيد أهل الدنيا والآخرة سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الأنسم الزاهرة أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وقال حبيبنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم وقال أيضا يحشر المرء مع من أحب أو كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صدق الله العظيم وصدق سيدنا وحبيبنا الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang tiada terhingga banyaknya kepada kita, yang masih memberikan kesempatan masa waktu serta umur yang masih disediakan Allah agar kita senantiasa mengisi umur kita dengan meningkatkan iman dan takwa kita, memperbanyak akan ibadah dan amal saleh untuk bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan keselamatan hidup dan kebahagiaan hidup di akhirat kelak nantinya. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan dan menghendaki akan orang-orang yang telah dipilihnya untuk dijadikannya sebagai orang yang dikasihinya, orang yang dicintainya.
Mereka itulah yang disebut golongan ataupun kelompok para aulia Allah Subhanahu wa taala atau para wali-wali Allah. Orang-orang yang dikasihi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mendustakan dengan keberadaan para aulia Allah Subhanahu wa taala, berarti orang tersebut telah ingkar dan mendustakan akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di dalam kitab suci Al-Quran yang menyatakan Allah bahwasanya ia telah mempunyai dan memiliki para wali-walinya. Karena itu hendaknya kita yakin akan keberadaan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu. Keberadaan mereka itu ada kalanya dimasyhurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikenal, diketahui oleh segenap umat. Baik secara khusus ataupun secara umum, bahwa orang mengetahui beliau adalah salah seorang daripada walinya Allah Subhanahu wa taala, atau yang disebut dengan sebagai wali yang masyhur, yang dikenal dan diketahui. Dan ada pula keberadaan para wali Allah Subhanahu wa taala itu yang tidak dikenal dan tidak diketahui. Ada yang wali Allah taala itu dia mengetahui bahwa dirinya wali Allah Subhanahu wa taala, dan orang lain mengetahui bahwa dia adalah wali Allah. Ada yang artinya hanya ia mengetahui dirinya sebagai wali Allah, sedangkan orang lain tiada mengetahui akan dirinya sebagai wali Allah. Ada kalanya orang yang lain mengetahui bahwa dirinya itu wali Allah, sedangkan si ampun diri kada tahu bahwa dirinya itu termasuk wali Allah. Bisa kayak itu. Ada pula orang lain tidak mengetahui orang tersebut wali Allah, dirinya sendiri pun tidak mengetahui pula bahwa dirinya sebagai wali Allah. Hanya Allah lah yang mengetahui bahwa si fulan bin fulan itu adalah walinya. Orang lain enggak tahu, bahkan dia sendiri pun enggak tahu bahwa dirinya itu adalah wali Allah. Oleh karena itu hendaknya kita beradab, berprasangka baik kepada sekalian hamba Allah. Jangan sampai kita berprasangka buruk, berprasangka jahat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tiada mengetahui kalau jangan-jangan orang yang kita di dalam hati kita menyangka orang itu tidak baik, padahal dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah telah menegaskan, man adali waliyan faqad adantu bil harab. Barang siapa yang memusuhi, membenci, tidak menyukai, memfitnah, menyakiti orang yang telah kucintai, yaitu wali-waliku, berarti ia telah berhadapan, kata Allah, denganku. Dia akan berurusan denganku. Berarti orang tersebut ingin menyatakan melawan aku. Nah, itulah ancaman Allah bagi siapa-siapa yang memusuhi, memfitnah, menyakiti wali-walinya. Allah sendiri nantinya yang akan memberikan balasan ganjaran kepada mereka-mereka yang memusuhi wali tadi. Yang sangat dikhawatirkan orang yang menyakiti ataupun memusuhi wali itu dicabut Allah taala akan imannya, padahal ia tiada menyadari bahwa imannya itu telah tiada di dalam dirinya, sehingga wafatlah orang tersebut dalam keadaan su'ul khatimah, tidak ada membawa iman sedikit jiwa pun. Kalau sudah orang tuh matinya su'ul khatimah, tiada membawa iman sedikit jiwa pun, maka kekallah orang tersebut di dalam api neraka. Di antara wali Allah Subhanahu wa taala yang sangat masyhur pada zamannya, Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Salman Al-Madani. Ini wali-wali Allah yang masyhur, yang dikenal. Ada pula wali Allah yang sangat masyhur, sangat tersembunyi. Pada malam ini bahwasanya kita melaksanakan haul daripada
Maulana Syekh Muhammad Syarwani bin Haji Amdan. Beliau adalah salah seorang wali Allah Subhanahu wa taala yang sangat mastur, tersembunyi keberadaannya. Di masa kanak-kanaknya, beliau termasuk daripada seorang anak yang tekun dan rajin, gigih di dalam menuntut ilmu agama. Mengajilah beliau pada masa itu kepada ulama-ulama besar di Martapura, di antaranya kepada Tuan Guru Haji Muhammad Thaha dalam Pagar, Tuan Guru Ismail Khatib dalam Pagar, dan kepada paman beliau sendiri, yaitu Guru Kasful Anwar. Maka setelah beliau berusia 16 tahun, berangkatlah beliau bersama sepupu beliau, yaitu ialah Guru Anang Sa'rani, untuk mengaji di Makkatul Mukarramah, di bawah pengawasan dan bimbingan oleh paman beliau sendiri, yaitu ialah Guru Kasful Anwar. Maka setelah dua orang remaja ini telah tiba di tanah suci Mekah, maka mengajilah mereka dan menuntut ilmu agamalah mereka di bawah bimbingan dan pengawasan daripada paman dan beliau sendiri, yaitu Guru Kasful Anwar. Dan mengajilah Guru Syarwani Amdan ini dengan Guru Anang Sa'rani kepada masyayikh, guru-guru besar pada masa itu. Di antaranya guru-guru beliau adalah Syekh Sayyid Muhammad Amin Qutbi. Sampai Guru Syarwani ini atau Guru Bangil ini menjadi khalifah, murid yang paling utama daripada Syekh Sayyid Muhammad Amin Qutbi. Kurang lebih 10 tahun mengaji di Makkatul Mukarramah. Karena kegigihan, ketekunan dan kerajinan Muhammad Syarwani dengan Anang Sa'rani ini di dalam mengaji dan belajar menuntut ilmu agama di sana, sehingga orang menyebut keduanya ini dan memberi gelar pada masa itu di Makkah dengan sebutan dua mutiara dari Banjar. Guru Syarwani Amdan ini lebih menonjol di bidang ilmu tasawufnya. Kalau Guru Anang Sa'rani lebih menonjol di bidang ilmu Quran dan hadisnya. Ahli Quran, ahli hadis, mufassir, muhaddis. Tapi dua-duanya adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Itu sekadar artinya menutup akan hakikat diri mereka siapa. Orang memandang beliau ahli tafsir, ahli hadis, padahal dalamnya adalah sufi, orang wali. Kita tahunya Imam Syafi'i itu adalah ulama ahli fikih. Jadi ilmu zahir syariat itu dijadikan sebagai pakaian luar, dijadikan sebagai dinding yang menutup akan kealiman dan kedalaman ilmu hakikat yang ada pada diri seseorang itu. Jadi orang mengira sidin ahli fikih. Syekh Amin Qutbi itu dikira oleh Guru Saman Mulia adalah hanya ahli di bidang ilmu alat. Jadi bila terdapat Syekh Amin Qutbi, Guru Saman Mulia nang ditakunakan masalah ilmu alat nahu, sorab. Kada tahu Guru Saman Mulia nang Syekh Qutbi itu ahli di bidang ilmu ma'rifat. Embah sudah tahu hanya bujur-bujur sidin mengungkit, menguyak ilmu hakikat itu kepada Syekh Amin Qutbi.
Nah, Guru Bangil ini menjadi khalifah murid yang paling utama di dalam masalah ilmu hakikat yang beliau waris daripada Sayyid Muhammad Amin Qutbi. Di antara guru-guru beliau adalah Sayyid Umar Hamdan, Sayyid Hasan Masad, dan Guru Bangil mengambil ijazah tariqah Naqsabandiyah kepada yaitu ialah Syekh Umar Hamdan, dan mengambil baiat tariqah Samaniyah kepada Syekh Ali bin Abdullah Al-Banjari. Kemudian Guru Sarwani dengan Guru Anang ini waktu di Mekah, karena dilihat oleh Syekh Amin adalah termasuk daripada murid yang mempunyai keahlian di dalam ilmu yang dikaji dan dituntut, maka beliau diminta untuk mengajar di Masjidil Haram pada masa itu. Memberikan kajian, pembelajaran kepada para pelajar-pelajar yang datang dari seluruh penjuru dunia yang mengaji waktu itu di Masjidil Haram atau di Makkahul Mukarramah. Kemudian datanglah beliau setelah 10 tahun ke kampung halaman di Martapura, yaitu di Telok Selong, Martapura. Dan mulailah beliau artinya memberikan kajian, bimbingan, pengajian kepada lingkungan sekitar. Kemudian beberapa waktu berikutnya beliau menyempatkan diri untuk berangkat ke Jawa Timur, ke Bangil pada tahun kurang lebih 1943 sebelum merdeka. 1 tahun di Bangil mengaji kepada Syekh Muhammad Mursidi, ulama dari Mesir, berguru di sana sini. Kemudian setahun berikutnya balik lagi ke Martapura. Kemudian di Martapura ditawari untuk menjadi qadhi, memutus perkara. Beliau menolak jabatan itu karena tidak ingin terikat. Beliau lebih senang menghabiskan waktunya di dalam mutalaah kitab, memberikan pengajian dan bimbingan kepada murid-muridnya. Nah, setelah itu beliau kembali ke Jawa Timur, ke Bangil bersama keluarga dan untuk menetap di sana. Semasa di Bangil tidak ada yang banyak mengetahui keberadaan Guru Sarwani ini. Kita pun kalau seandainya guru sekumpul waktu pengajian di sekumpul itu, kada mengesah Guru Bangil, kada tahu kita. Jadi nang memasyhurakan Guru Bangil ini Guru sekumpul. Jangan Guru sekumpul berdiam aja kada tahu. Karena Guru sekumpul ini mengaji di bidang masalah ilmu hakikat, masalah ma'rifat kepada Guru Bangil. Nah, itu mau dikesah oleh Guru Bangil kita. Maksudnya Guru Sarwani Hamdan. Dalam kesehariannya beliau adalah orang yang sangat tawadhu, rendah hati. Orang yang sangat wara', berhati-hati. Menjauhkan diri daripada bercampur orang banyak. Hobinya uslah dan khalwat beribadah kepada Allah. Khumul, menyembunyikan keistimewaan diri. Bukan artinya membuka-buka kebesaran diri atau mengungkit-ungkit kehebatan diri, kada. Jadi mun artinya mencontoh mutabaah mengikut lawan Guru Bangil, kada mau bakesah. Nang seorang ni harat, seorang ni hebat, kada mau. Idfan wujudaka fi ardil khumul. Fama lam yudfan lam yutimma nitajuhu. Hendaklah nyawa mendam dan menutup diri nyawa itu di dalam bumi nang paling di bawah. Artinya jangan sampai ketahuan siapa hakikat diri nyawa itu. Wah, itu.
Maka disitulah letak akan kesempurnaan kehambaan seseorang kepada Allah. Mun masih merasa diri harat, masih merasa diri hebat, belum bujur lagi menempatkan makom diri di dalam kehambaan kepada Allah. Jadi orang nang bujur jadi hamba Allah adalah orang nang kada merasa beisi apa-apa dan kada merasa kawa apa-apa. Kada merasa kawa apa-apa dan kada merasa beisi apa-apa. Itulah hamba Allah. Apa nak hendak dibesarakan jane, apa nak hendak disombongakan, apa nak hendak dipamerakan seorang ni kada kawa apa-apa dan kada bisi napa-napa. Keberadaan Guru Sarwani Abdan ini diketahui dan terungkap, yaitu ialah setelah para ulama, para guru-guru agama yang waktu itu datang kepada Kiai Hamid yang ada di kota Pasuruan. Mereka datang kepada Kiai Hamid untuk minta dibimbing, untuk dilajari dengan kajian khusus. Jadi kajian khusus para ulama, para guru-guru agama, karena orang tahu bahwa Kiai Hamidnya sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Setelah para ulama tadi menyampaikan keinginan mereka kepada Kiai Hamid untuk dibimbing, diajari ilmu hakikat ma'rifat secara khusus, Kiai Hamid menolak. Dan Kiai Hamid menyarankan kepada para ulama, guru-guru agama tadi, untuk memperdalam masalah itu kepada Guru Sarwani yang ada di Kampung Bangil. Akhirnya para ulama tadi mengikuti petunjuk dan saran daripada Kiai Hamid tadi. Maka pada hari yang ditentukan, waktu yang telah ditetapkan, berangkatlah para ulama-ulama di Jawa Timur tadi menuju tempat kediaman Guru Sarwani Abdan, dengan membawa beberapa pertanyaan dan masalah yang akan ditanyakan dan minta dipecahkan masalah itu oleh Guru Sarwani Abdan, dengan maksud mereka menguji akan kedalaman ilmu Guru Sarwani Abdan. Setelah mereka sampai di kediaman Guru Sarwani Abdan, mereka disambut oleh Guru Abdan, dipersilakan masuk dan duduk. Belum lagi mereka menanyakan akan apa yang akan mereka tanyakan, tetapi terlebih dahulu Guru Sarwani Abdan menyebutkan, antum sekalian datang kemari ingin menanyakan ini dan itu kan, sambil menunjuk kepada kitab yang ada di hadapannya. Maka ulama tadi merasa heran dan bingung karena apa yang akan mereka tanyakan sudah dijawab oleh Guru Sarwani Abdan tanpa mereka mengutarakan akan apa yang mereka tanyakan. Disitulah mereka meyakini akan kedalaman ilmu Guru Sarwani Abdan dan ketajaman akan mata batin beliau. Belum lagi orang tadi bertakun, sudah dijawab sidin. Artinya kasab ilmu. Tahaqqaq bijahlika yumiddaqallahu biilmih. Apabila engkau betul-betul memantapkan dirimu di dalam kejahilan, kadada sedikit jua pun merasa kita ini berilmu, nang bersifat ilmu itu Allah, nang bersifat mengetahui itu Allah, bukan aku. Mantapakan bujur-bujur, maka Allah akan melimpahkan, menuangkan, membukakan ilmu daripada Allah. Nah, ini. Sehingga artinya apa yang di dalam hati orang itu diketahui, apa yang artinya terlintas di hati seseorang itu dapat diketahui, karena tidak ada yang tersembunyi di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, ini. Jadi kalau bujur-bujur kita ini kawau mantapakan diri,
di dalam kejahilan, maka Allah akan memberi ilmu laduni kepada kita. Kalau mah guru sarwani amdan. Kemudian para ulama tadi minta dibimbing dan diajari oleh guru sarwani amdan. Tetapi beliau tidak langsung mengabulkan permintaan para ulama tadi, terkecuali setelah mendapat isyarat dan petunjuk daripada Kiai Hamid. Artinya walau sidin alim, tetap artinya menghormati akan kealiman orang lain, bukan menghina akan, bukan merendahkan. Nah, itulah orang nang bujur-bujur berakhlak, bujur-bujur beradab. Nah, saling hormat menghormati. Di antara karamah guru bangil itu ialah ketika tamu datang, kemudian hadam beliau artinya menuangkan akan minum untuk tamu yang datang tadi. Karena tamu itu yang datang banyak pada ketika itu, air yang di dalam teko itu habis. Tapi ujar sidin tuangnya, dituang ada terus, kada bahabisan banyu tadi. Ada terus. Nah, sampai artinya orang hendak bertakun berapa nomor buntut. Nah, orang nang bertakun ini macal juga orangnya. Tapi negara sini orang wali tahu. Diambilkan sidin artinya sandal, tawakakan sin orang tadi hangnya buka. Isuk keluar nomor buntut sesuai nomor sandal 34. Artinya saking tahunnya lah. Cuma tetap menjaga orang tadi. Jangan sampai tertukar buntut, tertukar haramnya. Tapi dalam kesempatan itu juga pun tetap sidin artinya menjawabakan apa nang dihendak ditakunakan orang dijawab, tapi tetap menjaga orang tadi jangan sampai tagawi dosa. Nah, guru bangil ini punya lemari pakaian pun nggak ada, punya ranjang pun nggak ada, pakaian disusut di samping lemari kitabnya. Sangat-sangat sederhana di dalam kehidupannya. Pada tahun 1970-an, di awal tahun itu barulah beliau memulai membuka akan pondok pesantren yang beliau namai dengan nama datu beliau sendiri, yaitu Pondok Pesantren Datu Kalampayan. Nah, itu. Beliau mengajar walaupun dalam keadaan sakit, sempatkan aja membaca kitab walau balabah. Jadi orang-orang soleh itu kadang mau ampih, baik mengajar atau belajar. Kadang mau ampih, karena tahu pang di sini tugas Rasulullah. Nang jadi beban itu adalah untuk menyampaikan tugas sebagai waris Rasulullah. Urusan kadri, tunggulilang warata pula. Kalau awak garing, tapi bila ada orang datang minta bacakan kitab, guru bacakan kitab di musola kami kawa siga raja sidinta langsung kawa menulaki. Bila bulik karena bau 4 pulang, bau 4 pulang. Saking semangatnya. Jadi kita nih jangan sampai hidup lepas daripada majelis ilmu, majelis ibadah. Bila lepas daripada majelis ilmu dan ibadah, kada tahu lagi nih. Kamana orang itu kada tahu lagi. Sebabnya 2 majelis inilah nang mendatangkan rahmat, nang mengundang berkah dari Allah turun dari langit ke dunia nang majelis ilmu ibadah ini. Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha.
Dunia itu ujar Rasulullah dilaknat Allah. Dan dilaknat pula segala nang di dunia itu illa aliman au muta'alliman au dzakiran lillah. Tapi ada nang kada dilaknat siapa? Urang nang maajar agama, urang nang alim, au muta'alliman menuntut ilmu agama, au dzakiran lillah atau orang nang berzikir beribadah kepada Allah. Nah itu nang lepas. Lain daripada itu kena laknat, kena kutuk daripada Allah. Apalagi Rasulullah sudah madahkan man mata ala hadhil halah bahwa syahid. Kalau habis umur di dalam artinya menuntut ilmu, mengaji agama, maka orang itu dinyatakan syahid. Arti syahid, syahidallah wa malaikatuhu ala annahu min ahlil jannah. Allah menyatakan bahwa orang itu ahli surga, malaikat nang menjadi saksinya. Kalau syahid itu lepas daripada azab dan siksa kubur. Jadi walau awak garing dibawa aja majar. Ini awak garing kada apa kada ditakutani orang kada jadi majar kita nih. Guru aya kalau hendak turun kadang orang pernah corona juga kan kada jadi. Takutani orang aja nyer. Pasti juga. Sama berperang kita nih sama berjihad nih melawan orang kafir. Mati orang nang berjihad melawan orang kafir syahid kalau. Nah kita nang menuntut ilmu nih, ini bang nang hadir di masjid ibadah nih bang, kayak itu juga. Nah jadi guru bangnya ada orang nang artinya berjuang dengan tenaga, pikiran, harta untuk dakwah agama Allah Subhanahu wa taala. Terus-menerus membimbing hamba Allah dan umat Rasulullah, menjadikan generasi-generasi berikutnya sebagai pewaris Nabi, sebagai para ulama, sebagai orang-orang yang berilmu dan berpengetahuan agama yang dalam. Dan beliau wafat yaitu dalam usia kurang lebih 76 tahun pada masa waktu, yaitu ialah pada tahun 1989. Nah itu. Nah, tinggal kita nang ditinggali oleh ulama-ulama kita berjuang terus menerus untuk menegakkan syiar agama Allah. Jangan sampai artinya pajah. Jangan sampai syiar agama Allah Ta'ala itu redup. Nah, tapi hendaknya kita menghidupkan dan meningkatkan akan syiar agama Allah lebih tajam lagi, lebih bersinar lagi. Nah, jadi kedadan yang kita usung, kedadan yang kita angkat terkecuali adalah agama Allah, kecuali adalah iman dan Islam. Itulah yang kita bela, itulah yang kita pertahankan, itulah yang kita kuatkan. Jadi Guru Seman mulia adalah seseorang wali Allah Ta'ala, tetap mengaji lawan guru bangil juga. Artinya belajar juga. Anang wali luar biasa. Jadi abah guru sekumpul, guru bangil, guru Seman itu bangkatan nang sanak dunia akhirat. Bangkatan nang sanak dunia akhirat. Nah, ini saling mengasihi, saling mencintai. Mereka itu adalah para aulia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di hati mereka sedikit juga pun tujuan selain daripada Allah. Cinta mencintai karena Allah. Barang siapa cinta mencintai karena Allah, maka nantinya di akhirat akan dikumpulkan Allah. Walaupun tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan keluarga, tapi kita saling cinta mencintai, maka akan dikumpulkan Allah di bawah naungan Allah nantinya di hari kiamat. Nah, ini jadi kalau kita
saling mencintai, saling mendoakan, saling mengasihi, maka dijamin oleh Rasulullah tak kumpul dunia akhirat kada terpisah. Jadi guru bangil itu lebih memilih sidin jalan khumul, tidak mencintai ketenaran ataupun ujar orang wah ini itu popularitas. Nah, sampai Ki Hamid beliau pernah berucap, artinya ujar Ki Hamid nyamannya seperti guru Sarwani itu nggak ada yang mengetahui, nggak ada yang artinya mengenal. Kalau saya sudah terlanjur diketahui orang banyak, akhirnya saya repot sendiri karena banyak tamu yang datang. Nah, itu. Kalau guru bangil, kurang kada tahu nyaman, kada yang mengganggu, kada tak. Ayo, ya kah? Nah, ini sedikit hendak bertimbul, ini sedikit hendak bertenar, ini sedikit hendak nak macam-macam. Ya Allah nak menimbulakan, jangan seorang hendak bertimbul, seorang hendak bertimbul, bah. Iya nang timbul tuh pelawak kah? Timbul bahari, timbul di Jakarta. Dan saling mendukung kita ini dalam dakwah, jangan saling bermusuhan, jangan sikut menyikut, jangan sampai berhirian, jangan sampai berdengkian, apalagi sampai bersesambatan bawa musuhan. Itu bukan akhlak orang soleh, tapi akhlaknya syaitan macam itu. Akhlak orang soleh itu saling mendukung, bersekumpul, nang menyuruh, artinya memimpin. Adalah guru bangil, nyawa maju, ujar guru semen nyawa maju. Kami di belakang, bila ada nang macam-macam kami nang turun tangan. Nah, itu. Ini hendak jadi imam berabut sampai pingsut. Kayak apa? Jangan sih, kok unda aja jadi imam, unda, pingsut aja kita kayak itu aja. Nah, ya kan. Ulang bahar itu batu tunjulan. Cuma kadang batu tunjulan nang tersumbalit kada, bang. Artinya pian aja. Sampai nang membaca doa tah. Mulai mana? Tabulik ke situ juga pulang. Nah, menghargai macam itu. Cuma melihat situasi kondisi juga pulang guru saling batu tunjulan. Ada nang bacanya timbul ranai. Baik baca. Lakas tuntung, lakas makanan. Tunjulan habis ya Bapak. Nah, baca kitab sedikit, yaitu ialah qala al-musannif rahimahullah wasaniyah an ta'lama anna rizqa maqsumun sahadzalika fi kitabillah ta'ala. Halaman 179. Hendaklah engkau meyakini rezeki itu sudah dibagi-bagi oleh Allah. Jadi rezeki kita ini sudah dibagi-bagi oleh Allah masing-masing. Nahnu qasamna bainakum ma'isyatakum bil hayatid dunya. Kami telah membagikan rezeki itu untuk jatah mereka hidup di dunia masing-masing. Jadi ada nang bisi rumah sebuah, ada nang bisi rumah 2 buah. Ada nang bisi rumah beberapa buah, ada nang bisi kendaraan sebuah, 2 buah, beberapa buah, ada nang bisi bini seekong 2 ekong, ada beberapa ekong. Ya kan? Masing-masing sudah ada. Nah, itu sudah ada. Semua itu telah tercantum di dalam Al-Quran. Sahadzalika fi kitabillah. Wa akhbari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah disebutkan ujar Rasulullah kayak itu. Rezeki sudah dibagi-bagi oleh Allah. Wa ta'lama anna qismatahu la tatabaddalu wa la tataghayyaru. Fa in anqaratal qismah aw jawaztan naqdaha
Fadzalika babul kufri taqra'uhu naudzubillah. Kalau sudah rezeki itu dibagi-bagi oleh Allah, itu tidak akan pernah terganti ataupun berubah. Jadi yakin kita rezeki yang sudah dibagi Allah itu kada akan pernah berubah, kada mau berubah. Rezeki jani berapa? Sehitu bang jani, kada mau berubah. Nah itu. Kalau seandainya kita berpikir rezeki yang sudah dibagi-bagi Allah Ta'ala itu bisa berubah atau kada jadi, nah, atau kita mendustakan rezeki itu sudah dibagi Allah, maka hal yang demikian ada sesuatu kekufuran di dalam hati, kada sempurna. Arti babul kufri iman nyawa kada sempurna, mun nyawa kada yakin rezeki itu sudah dibagi Allah dan pembagi Allah Ta'ala kada bisa dirubah dan kada bisa terganti dengan yang lainnya, berarti nyawa kada sempurna iman kepada Allah. Orang yang sempurna iman kepada Allah, hatinya yakin bahwa rezeki sudah dibagi Allah dan kada akan pernah berubah dan tidak akan pernah diganti. Itu bang sudah rezekinya. Wa in alimta annahu haqqun la yataghayyaru fa ayyu faidatin bil ihtimam wa talab illa dhullu wal hawan fid dunya wa shiddatu wal khusran fil akhirah. Kalau sudah yakin kita nih rezeki itu ditetapkan Allah kada berubah, lalu apa gunanya kita maungut memikirkan rezeki? Apa gunanya kita bersedih-sedih, berduka cita memikirkan rezeki? Atau artinya mengejar rezeki itu apa gunanya? Tidak ada gunanya selain menjadikan diri kita hina di dunia dan menanggung beban yang berat di akhirat dan rugi di akhirat. Mbak, kita disuruh beribadah, kita disuruh beribadah oleh Allah. Lalu karena sebab kita memikirkan rezeki, mengajar akan rezeki tadi, lalu ibadah tertinggalkan, kada rugilah. Nah jadi maksudnya nih, nang berusaha, nang mencari, jangan sampai gara-gara berusaha mencari lalu tertinggalkan kewajiban beribadah kepada Allah. Apalagi ibadah nuntut ilmu nang paling utama, tertinggalkan rugi benar. Karena sibuk dengan artinya bisnisnya, sibuk dengan usahanya, majelis ilmu kada tahan diri, majelis ibadah tertinggalkan. Nah, kada rugilah nih itu ibadah akhirat. Mun sudah artinya dalam kubur hanya sadar ibujur bang. Apa ujar nang dipesanakan dipadahkan oleh guru bujur. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamun ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunna 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Nah, dalam kubur melihat nih nah tempat nyawa. Nina artinya kedudukan nyawa nina neraka. Nah nyawa kada ingat laut unda aja Tuhan. Nyawa artinya hidup mencari dunia aja. Nah itu usaha tapi jangan kada ingat akhirat. Nah itu aja. Nah, kada ingat akhirat rugi kita. Maka kita akhirat nah ianya di dunia setumat jadinya. Umur kada lawas juga di dunia sini. Mau kita menghemati dunia, kita tinggalkan di sarane, bah. Apa? Pada menyesal benar. Nang dalam kubur qala birji'un, ya Allah bulikakan ke dunia. La'alli a'malu salihah, bapak hendak membuliknya bapak, Allah hendak beramal saleh. Fima taraktu, banyak nang ulun tinggalkan hendak beramal saleh. Nah, waktu dunia kada ingat lalu. Ujar Nabi kun aliman, jadi orang alim. Kada kau jadi orang alim, au muta'aliman, orang nang baparak orang alim artinya menuntut ilmu kah, belajar kah. Nah,
baik mengajar atau belajar, atau sami'an, ya kah? Aliman muta'alliman, au sami'an buat mendengar aja. Mengajar kada, belajar kada kawa jua seorang buat mendengar barang. Nah, macam itu. Belajar kan begitu, mendengar barang. Mendengar kada jua nih, muhiban barang, muhiban katuju. Nah, mendukung. Unda kada kawa mana nah hadir pengajian nah. Cuma unda nu kadakan wadainya aja lah. Nah ada juga gua itu. Nah nu kadakan wadainya aja. Nah ini haul nih semangka aja semacam apa ini. Nah, corona mana corona. Nah itu. Muhibban cinta menjaga kurus komul bahar itu barang aja nu kadakan kupinya kaja sidin. Nah gulanya karotenya kah? Asa ada seorang tanda cinta itu nah alim kada, belajar kada, mendengar kada, cinta kada, patahlah calakanya hidup Nabi. Lurung mana hendak masuk surga, lurung mana jalan mana, cinta kada juga, lurung mana lagi, lurung amal ibadah seorang mana, ibadah seorang sedikit juga, ilmu seorang sedikit juga. Nah walidhalika qala sallallahu alaihi wasallam maktubu ala zahril hud wathawr rizqu fulan bin fulan fala yasarul harisu illa juhda. Telah bertulis dari Nabi di atas belakang iwak nituna atau di atas belakang sapi, ini rezeki fulan bin fulan, kan bertulis sudah. Ya nang sidin malukah jania hibak lukah sidin. Imbah itu iwak tuh bosin ka ember. Nang diambil sidin paling beberapa ikung aja. Sisanya dilapas sidin. Kenapa? Jar sidin nang dalapas tuh lain rezeki unda. Nah, sidin melihat bang. Bertulis di iwak situ. Di belukok iwak itu nah rezeki jani janhan. Nah, ada mungkin adol nang mambil. Nah, ini rezeki jani ada hendak mengambil. Wah, itu. Maka tidaklah menjadikan orang yang serakah itu melainkan bersusah payah. Jadi orang-orang kuluh bandar itu kada pacangan dapat juga, melainkan uyuh nya. Munjun seharian tak tapai rezekinya 5 ekong nya. Sisanya uyuh bener aja lagi. Ini jangan sampai gara-gara mencari iwak munjun mencari rezeki sumbah yang kada. Zuhur kada, asar kada, maghrib kada. Kan gara-gara mau unjun jadi tumbang nusa. Baharian tak? Diingat bulik. Nah. Jadi ingat seorang aja kalau karamian jadinya karamian apa lagi hari sanja apa mematuk benar iwak. Rupanya ibu. Nah, jadi bisa katakan supaya kita ada maghrib bisa juga itu. Nah, wa bidzalika yaqul syekhuna rahimahullah innama qaddara lima daghaika ayyam dagah fala yamdaghu ghairuka faqul saka wa yahq bil isti wa la taqulu bil dulli wa hadhihi nuqnatun muqnatun lirrijal. Sesungguhnya apa yang ditentukan Allah, ditakdirkan Allah untuk ikam makan, maka pasti ikam makan. Kada mungkin nang lain memakannya. Apa nang ditentukan Allah, ikam nang mengunyahnya. Dengan kedua rahang ikam, pasti ikam nang memakannya. Kada mungkin nang lain memakannya. Oleh karena itu, makanlah rezekimu dengan mulia. Janganlah engkau memakan rezekimu itu dengan hina. Nah, artinya dengan mulia, yakin hati kita pada Allah bahwa rezeki kita sampai. Kadosa artinya belapah-lapah, kadosa buyuh-buyuh kita. Nah ini. Ada yang tadi munjun jadilah seharian pakoleh juga pang iwak. Ada juga orang rezekinya di rumah aja. Munjun kada gure, menyang kada, nungkar umpan kada, tentara kada, tapi langsung masak. Haruannya masak sudah nah, masak kecap. Tinggal makan aja lagi gure nah, nyaman bandar ini. Aman nang munjun tadi mana manulaki jadinya
mana mencari tantarannya, nang besampuk buku supaya pematukan iwaknya. Nelonnya, kawat karbonnya, umpannya, pulang sorang, pulang nang betajun. Belum lagi nang diigut nyamuk, belum lagi. Ada yang ini kada di rumah aja. Menyiang iwaknya kada apa kada, nang datang langsung masak. Wah, bisa aja nih macam itu. Orang bertakwa kepada Allah tah kada lapah rezeki itu. Bila orang bertakwa Allah Ta'ala atau siapa aja tua kanu laki-laki bini-bini kah anu mudah rezeki itu datang, kada sulit. Nah lalu sini ada amalan ya kah, wa alam annahu japi fadhaili la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim syai'un katsir famin dzalika ma kharajahu Tabrani wa Ibnu Asakir an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna qala Rasulullah aksiru min qauli la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ujar Nabi banyaki membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kenapa kadang payana kansun min kunuzil jannah. Itu bacaan itu tahulah nyawa jar Nabi adalah merupakan simpanan daripada simpanan surga. Tabungan surga itu, berangkas surga itu tahulah. Harta surga la haula wala quwwata illa billah. Nah itu. Wa fiya sifaun min tis'atin wa tis'ina da'an aisaruhal ham. Jika membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu obat daripada 99 penyakit tahulah. Termasuk corona. Puting aja corona aja. Baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. 99 penyakit ampih. Sakurang-kurangnya penyakit napa guru? Alham, sedih. Penyakit juga sedih itu. Bilang tuh ngot aja. Maka ngali obatnya jadinya tu jangan mongot terus ya apa obatnya itu supaya jangan lagi mongot ya tunjul jangan kawan ada mongot lagi nya. Nah pulang ujar Rasulullah ya kah man abta'a alaihi rizqu fal yuksir min qauli la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apabila orang tuh merasa rezekinya pindah sandat, wah pindah sandat nih, maka banyaki membaca jar Nabi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, itu banyaki jar Nabi. Nah. Dan diantara artinya doa nang dikabulakan Allah apabila seseorang mengalami suatu kesempitan lah, suatu kesusahan, genggam tangan sebelah kanan, genggam. Kemudian sambil menggenggam ini dibaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaqa wa bikal musta'an wala haula wala quwata illa billahil azim sambil dibuka. Tangan ini nah wahia faidatun azimah, ada atau suatu kemudahan yang kita dapat. Nah, jadi genggam tangan sebelah kanan sambil baca la haula wala quwata illa billahil azim sambil dibuka. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaqa wala quwata illa billahil azim. Nah, timbul mudah aja rezeki imbah itu tah. Nah, di antara fadilah la haula wala quwata illa billah napa? Tardus sayatin wal jin wa jalbir rizqi wal ghina. Membaca la haula wala quwata illa billahil azim itu untuk menolak jin, menolak iblis, menolak setan. Jadi kada mau kerasukan. Kada mau kerasukan. Ini pindah abut-abut nih, pindah kerasukan, pindah mahamuk-hamuk bebinian. Ada wadah kami itu pindah kerasukan. Jadi mun nang menangkapnya bebinian juga makin mahamuk pada adanya. Makin bakaras. Bampat belima bebinian mengikutit tahambur. Tapi mun lalakian na mengajak bersih kok. Sekalinya napa? Hendak minta lakiakan. Mbah dilakiakan nah kada lagi kerasukan guru dirasuk bujur napa?
Itu kejadian dah sekali nangayaan kadang itu. Nah, wajal berrezeki dan membaca la haula wala quwata illa billah itu akan menarik rezeki. Wal ghina kekayaan. Nah, wasifa kesembuhan, wa tahsilil quwati. Nah, mendatangkan kekuatan guru sekalinya. Barangnya kuat lintuhut ke apa? Kalau anak main bola, malam ini baca la haula wala quwata illa billahil azim. Kuat lintuhut. Niatakan lintuhut nang kuat gue. Innamal a'malu binniyat, apa nang diniatakan? Hendak kuat napa aja nih? Wadab il ajzi dan menjauhkan lemah. Oh, nih ini bacaannya kalinya lah. Nah, hanya ada tahun ini. Nah, kada tapi lapah kada wa ghairi dzalika dan nang lain-lainnya juga. Ini gue ini. Tapi ini anu multifungsi. La haula wala quwata illa billah. Tiap pok tampar. Terjelapak maling. Nah, itu. Wallahu alam bisawab. Ke situ nanti baca dulu lah. Nah, semoga senantiasa melimpahkan rahmatnya, taufiknya kepada kita semua. Berikan kita keselamatan dunia akhirat, dikabulkan segala hajat, mudahkan segala urusan, mati bi iman husnul khatimah. Berkat Rasulullah, berkat wali-wali Allah, berkat di dalam perhimpunan kita di majelis ini. Semoga segala hajat kita dunia akhirat dikabulkan Allah. Ala hadhihi al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati bil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. لا إله إلا الله والله أكبر والحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ فاعلم أنه لا إله إلا الله.